was a very matured person, a very balanced person, and even at that age of 8, he used to ask very mature questions, unlike the small children. Because the small children are always pampered, he was never pampered. So that is the reason probably he asked very mature questions, and he was a very, a matured and well-educated person at that age, because all his teachers came along with him. And at every stage in the afternoon, for at least 2 to 3 hours, he was trained in revenue, he was trained in judiciary, and he was trained that for so many years, the law of India was not what it was as now, because the Britishers had come and the Britishers had changed the entire meaning of judiciary. And now you have the real understanding of judiciary, because now you get all the kind of civil judiciary, of civil, criminal, etc. All the bifurcation was there, and it was a different kind of a judiciary. So he was getting lessons in all that. जसं जेव्हा ते इकडे आले, तर जसं मी सांगितलं की his visit सगळ्या ठिकाणी, मकबरा he visited Maqbara, he visited Panchaki, he visited all the dargahs, he visited Khultabad, he visited Ellora, he visited Daulatabad, and as he visited all these places, all the report was given. That is from 12th January ते 25th January पर्यंत त्यांची ती विजिट होती. आणि एवढे दिवस ते बारादरीमध्ये राहिले. आणखी मग नंतर later on he went to Khultabad. From Khultabad he stayed in the guest house. तिथे जे गेस्ट हाऊस आहे तिथे ते राहिले. आणखीन जेव्हा इकडे होते तेव्हा त्यांना अनेक डिनर्स अरेंज केले होते. आता इथे एक टाइम्स ऑफ इंडियाची जी रिपोर्ट आहे तर त्याच्यात त्यांनी सांगितलं इथे जे त्यांनी अरेंज केलं होतं, दे हॅड अरेंज दिस पर्टिक्युलर बिल्डिंग, सर. They had arranged a dinner. All the officers had arranged a dinner here, and the kind of decoration, खालचा जो भाग आहे, which I said was in a sloping order, and असे जे 4 हे होते, तर त्याच्यात जसं महाफिज खाना होतं, कलेक्टर ऑफिस होतं, and everything there you have the garden, आणखी हाती हाऊस, हे सगळं डेकोरेट केलं होतं. अनेक लाईट्स, 32 जे म्हणतात, अनेक 32 होते. मग नंतर चायनीज लँटर्न्स आले होते. असे आर्चेस बनवले होते सगळीकडे, अँड फ्रॉम द आर्चेस यू हॅव द चायनीज लँटर्न्स एव्हरीवेअर. खूप थिक फॉलिएज होते, थिक हे होतं, त्यामुळे सगळीकडे सगळ्या झाडांना लँटर्न्स लावले होते. आणखीन सगळीकडे लाईट. आणखीन मध्ये जो हाऊस, हाती हाऊस होता, त्या हाती हाऊस मध्ये एक नाव सोडली त्यांनी, अ स्मॉल बोट इन द हाती हाऊस, अँड दॅट वॉज इल्युमिनेटेड, ब्युटिफुली इल्युमिनेटेड विथ Chinese lanterns. And many Britishers who came there have given the description that आज आपण जे अरेबियन नाईट्सची गोष्टी म्हणतो, फेरी लँड ज्याला म्हणतो, इथे जे इथनं वर्ण जेव्हा हे सगळे जे ऑफिसर्स होते हे ह्याच्या पाठच्या साईडला वरांड्यामध्ये सगळे बसले होते. तिकडनं खालचं सगळं सीन दिसत होता, आणि इतका सुंदर सीन होता तो की असं वाटत होतं जसं यू हॅव कम बॅक टू द अरेबियन नाईट्स, as though it is a fairy land, as though it's one of the most beautiful land which you've come and which you can only imagine now. आता फक्त तुम्ही इमॅजिनेशन मध्येच ते सगळं पाहू शकता, कारण आता काहीच नाही. पण त्यावेळेस त्यांनी जे सौंदर्य होतं, म्हणजे गार्डन्स होते, फाउंटन्स होते, वॉटरफॉल्स होते, झाडं होते, फुलं होती, आणि लँटर्न्स, लाईट, सगळीकडे लाईट, म्हणजे पूर्ण लाईटनी सजवलं होतं. आणखीन ह्याचं डिनर जे अरेंज केलं होतं, the dinner was arranged in the Baradari, that is the collector office. तिथे शामियाना लावला होता, and the dinner was so tasty that the Nizam said that I have not eaten this kind of food anyway, though of course he must have eaten, but that was his way of trying to praise something. अजून जेव्हा ते गावात गेले होते तेव्हा स्कूल्स पण असायचे त्यावेळचे. आणखी in the school he attended one of the function in the school, prize ceremony he attended, he gave the prizes. आणखीन ते प्राइसेस दिल्यानंतर असं म्हणतात, फॉर द फर्स्ट टाइम ही गेव अ स्पीच. 8 वर्षाचे असताना त्यांनी एक स्पीच दिली. आणखीन इट वॉज स्पॉन्टेनियस, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस स्पीच विच ही गेव, अँड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग. ही टॉक्ड फॉर जस्ट 10 minutes बिकॉज ही इज टू स्मॉल. आफ्टर 10 minutes देन ही सेड, बिकॉज यू हॅव कम ऑल द वे हियर, यू हॅव बीन प्रिपेरिंग सिप्सन्स, म्हणजे इतक्या दिवसापासून तुम्ही सगळं प्रिपरेशन करताय, की मेहनत घेतली आता तुम्ही, तर टुमॉरो विल बी अ हॉलिडे. तर जे शाळेची जी सुरुवात झाली, सुट्टी द्यायची, की काही फंक्शन असलं की सुट्टी द्यायची जी सुरुवात
झाली ती निजामच्या काळात सुरुवात झाली. जेव्हा ते 8 वर्षाचे होते त्यांनी सुट्टी दिली. त्यानंतर मग अनेक सुट्ट्या मिळत गेल्या आपल्याला, आजही मिळत आहेत ना. टुडे ऑल्सो वी हॅव दोज holidays. Whenever there is some nice function, whenever we do a lot of work for that, for all the work that we are doing, putting all this thing, mehnat in it, then we get a holiday. So that tradition started during the Nizam's period. So that was how, and of course various functions were arranged, dances were arranged, and different kinds of acrobatics were arranged for the Nizam to see. So he said this was the height or the pinnacle of entertainment that the Nizam had, and on that particular day. So the Times of India has given a very beautiful description, सुंदर description त्यांनी दिलेलं आहे की किती सुंदर होतं. I mean, it was just out of the world, awesome that you could say. And now for you, for a couple of days, you can imagine how it was. आपण एक राऊंड घेऊया ह्या बिल्डिंगची आणि ह्याचं थोडं आर्किटेक्चर पाहूया. ह्याचं जे आर्किटेक्चर आहे, आईना खानाचं जे आर्किटेक्चर आहे, थोडं इट्स अ मिक्स ऑफ मुघल अँड निजाम आर्किटेक्चर. Asif Jahi dynasty. Here you can see the arches, the engraved arches, which is very typical of the Mughal period. And inside that you can see the double pillars. The double pillars are typical of the Asif Jahi dynasty. And on the top that you have these turrets. These are typical of Asif Jahi dynasty. There are, म्हणजे ह्यांच्या निजामच्या मुघलांच्या वेळेस टावर्स होते ते थोडं उंच होती, मिनार जे होते थोडी उंच होती, पण हे टिपिकल ह्यांच्या वेळेचं आहे, निजामच्या वेळेचे आहे. त्यांचा आपण जेव्हा हॉल पाहतो तर त्या हॉलमध्ये अनेक पिलर्स आहेत. आणखीन हे आर्चेस जे आपण जेव्हा 3-4 आर्चेस, when 3-4 arches at a state you see, it is called as an arcade. So this is an arcade. आता आत आपण जाऊन त्यांचा हॉल पाहूया, आणखीन इथे थोडं त्यांचं आर्किटेक्चर पाहूया, तर तुम्हाला एक आयडिया येईल की त्यावेळेस निजाम आसिफ जाहीचं आर्किटेक्चर कसं होतं. आणखीन त्यावेळेस ते पॅलेस कोणत्या स्टाईलमध्ये होतं. आपण किले अर्क तर ऑलरेडी पाहिलंय, तर यू कॅन कम्पेअर विथ किले अर्क अँड निजाम आसिफ जाही. ओके, सिक्स निजाम महबूब अली पाशा के बाद यहाँ पर 7th जो बादशाह हुए वो उस्मान अली खान थे. उस्मान अली खान ने डेवलपमेंट के नाम पर जो चीजें की, जो बातें की, जो उनकी जो बातें थी, वो ये कि उन्होंने एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया 7th निजाम ने, और यहाँ पर कई हजार स्कूल्स बनाए और कॉलेज बना. कॉलेज में हम देखते हैं कि औरंगाबाद में एक इंटरमीडिएट कॉलेज बना. आज भी भड़कल के सामने जो हम बिल्डिंग देखते हैं, इट वाज इंटरमीडिएट कॉलेज विच वाज कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट कॉलेज एंड दैट वाज शिफ्टेड टू खिलियारक आफ्टरवर्ड्स. तो 7th निजाम का यही है कि उनकी ज्यादा रुझान एजुकेशन की तरफ था. काफी स्कूल्स बनाए, और ये वही निजाम है जिसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई हैदराबाद में. तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर्स हम कह सकूंगा कि उन्होंने जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी बनाई. और एक बात ये है कि खुलदाबाद में इनफैक्ट निजाम ने जो बनाई है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट प्लान फॉर द उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाज इन खुलदाबाद. It was supposed to be there in Khultabad. Unfortunately, because later on they decided to have it in Hyderabad. So unfortunately, we have been deprived of that privilege. उस्मान अली खान के बारे में एक और बात ये बता दूं कि वो थोड़े कंजूस भी थे, वेरी माइजर पर्सन, और बहुत दौलत जमा हो गई थी. इवन टिल 1950s ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. 50 तक भी, 1950 तक ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन. तो जहां पर कुछ अच्छी बातें देखते हैं वहां पर ये बात भी थी कि बहुत दौलत जमा की निजाम ने, और खैर उनके जमाने में भी कुछ काम हुआ, बिल्डिंग वगैरह बनी. एक स्टिंजी जे माइजरली जे होते थे त्यांचं, देयर इज अ स्टोरी अबाउट अ निजाम दॅट ही वॉज सो स्टिंजी दॅट एकदा त्यांनी त्यांच्या ह्यांना सांगितलं की जरा ते एक
म्हणजे पैसे होते त्यांच्या हातात एक पैसा होता. आला. तर तो पैसा नाणा गार्डन गार्डन में हरवला. मग त्यांनी त्यांच्या लोकांना सांगितलं अटेंडन्सला, यू सर्च फॉर इट एव्हरीवेअर. तर तुम्ही एक पैसा तो गया है, एक आना तो गया है. नाही यू सर्च फॉर वन आना, यू सर्च. त्यांनी शेवटी त्याला मिळालं तर ते म्हणे आता काय करायचं. ते म्हणे एक आण्याची चणे घेऊन ये. मग तो चणे आणले. एक आण्याचे चणे त्यावेळेस खूप यायचे, बहुत सारे चणे आए थे. ते चणे त्यांनी सुंदरशा अशा प्लेटमध्ये चांगलं हे कव्हर करून नोबलमॅनला सगळ्या पाठवलं. जितके तिथले नोबल्स होते, आमिर उमराव होते, त्यांना सगळ्यांना चणे पाठवले. आणि चण्याच्या विधी प्रत्येकाने, कारण निजामकडनं आलंय, प्रत्येकाने त्यांचं कोणाचं गोल्डचं बांगड्या दिल्या, कोणी हार दिलं, कोणी काय दिलं, असं करत करत त्यांनी सगळं जमा केलं. आणि ते जमा करून त्यांच्याकडे आल्यावर म्हणे एक आण्याचा हा व्हॅल्यू आहे. यू कॅन इमॅजिन म्हणजे कसे कसे गोष्टी होत्या त्यांच्या. आणखी ते एकदा 1911 मध्ये मी असं सांगत होते, जॉर्ज फिफ्थच्या एका फंक्शनला दरबारला गेले होते. तर त्यावेळेस हे जे निजाम होते मुघल पाशा, ते अतिशय साधे गेले होते, व्हेरी सिम्पल. इव्हेंट इन अ व्हेरी सिम्पल दिसते. आणखीन बाकी जे सगळे महाराजा आले त्यांनी सगळ्यांनी खूप गोल्ड बिल्ड घालून सगळ्यांनी आले होते. आणखीन when the fifth George went around, talking to everyone, he came to the Nizam. He said, everybody is so decked up and ornamented and so decorated. Why are you so simple? He said, ये जो मेरे ये है शेरवानी के जो बटन है, ये डायमंड के हैं, और ये अगर आप बेचे, ये पूरे जितना गोल्ड का ये पहने हैं, ये सारे खरीद ले सकते हैं. So that was how the Nizam was. एनिवे दीज आर ऑल स्टोरीज. आणखीन हे गोष्टी जर सांगत बसले ना तर मला वाटतं आपण इथेच थांबू. तर आता आपण आज जाऊन थोडं एक पाहून घेऊया आर्किटेक्चर यांचं आयना खानाचं. तिथे आयने नाही आहेत, नाहीतर आपण आयना खाना मी केव्हाचे म्हणते, आयना महल म्हणते, बट देर आर नो मिरर्स. सो प्लीज, वी हॅव नो रोल इन डिप्रायव्हिंग यू ऑफ दोज मिरर्स. वो केव्हा गेले ते आम्हाला माहित नाही. आपने देखे थे ना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं. व्हाट्सएप पे एक मैसेज आते हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज, कि जो इंडियन वॉर एफर्ट था, पहले जो वॉर हुई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें निजाम ने हाँ he had given, yes for the war, for this. एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि वॉर के वक्त उसने कितना 45 टन टन्स ऑफ गोल्ड 45 टन्स ऑफ गोल्ड उसने जो है निजाम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था. और ये हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री का जमाना था. लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई उस्मान अली पाशा आप भी कुछ इसमें दीजिए. तो 45 टन्स ऑफ गोल्ड वाज गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ. उसमें भी एक स्टोरी है. हाँ, 45 टन ऑफ गोल्ड तो ही उसने दे दिया. हाँ, उसके जो बॉक्सेस थे, को मैसेज किया, बॉक्सेस जो है, बॉक्सेस भर के जो है वो वापस करो. तो उसने कहा कि भाई ये तो मैंने दे दिया, कम से कम मुझे मेरे बॉक्सेस वापस कर दो आप, कि मेरे बाप दादा की जो है निशानी है वो. करेक्ट, यू नो दैट. तो ये बड़े किस्से जो है हमने अभी तक मलिक अंबर और औरंगजेब की बहुत बातें सुनी है, बहुत बातें कही है और पढ़ा है. लेकिन ये दौर एक बिल्कुल अलग दौर था. ये आखिरी फेस ऑफ औरंगाबाद रहा, जो हमेशा जो है छुपा हुआ रहा. कभी हेरिटेज वॉक में कभी निजाम के बारे में या आसिफ जाही डायनेस्टी के बारे में बहुत कम कहा गया. लेकिन आज का एक मौका ऐसा है कि हमको इतना बहुत कुछ बोलने का मौका मिल रहा है. मैं समझता हूँ खड़े खड़े आप लोग भी जो है थोड़े थक गए होंगे. तो नाउ वील गो इनसाइड एंड सी. ओके, अच्छा, आइए. जे आपण पाहतोय की डबल पिलरवर, म्हणजे हे जे निजाम आसिफ जहाचे जी स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक होती आर्किटेक्चरची, तर इथे डबल पिलर्स आहेत. आणि डबल पिलरवर हे वरचं जे आहे आर्किड, ही डबल पिलरवर स्तंभ त्याच्यात काय म्हणतात रेस्ट केलेला आहे. आणि वरती जे पाहतो हे सगळे लाकडं आहेत, रॅफ्टर्स, सागवानचे रॅफ्टर्स आहेत. आणि या सागवानवर हे पूर्ण आधारित आहे. आणि ते सपोर्ट करत आहे, म्हणजे पिलर सगळे सपोर्ट करत आहे. हे 8 पिलर्स आहेत. आता ते तिकडचं जर पाहिलं म्हणजे सगळे
साईडचे पाहिलं तर सगळीकडे त्यांनी आर्च हे केले, डेकोरेशन केले, विंडोज सगळीकडे इथे पण केलंय. आता हे डबल पिलर्ड हॉल आहे, म्हणजे हा एक पिलर साईड आहे, हे डबल पिलर्ड हॉल आहे. पाठच्या साईडला पण ब्लाइंड आर्च, याला ब्लाइंड आर्च म्हणतात. तर हा त्यावेळेस जो हॉल होता, तर ह्याला सगळीकडे वरच्या साईडला ह्याचे लांब पिलर्स लावले होते आणि भिंतीला सगळीकडे छोटे छोटे आरशे होते, सगळीकडे आरशे होते. आणि या आरशामुळे हे जे हॉल होतं ते अतिशय, म्हणजे आता जे लाईट दिसतोय त्याच्यापेक्षा कित्येक, इव्हन रात्रीच्या वेळेस ते पूर्ण असं वाटायचं जणू त्याला लाईट लावलेला आहे, इतकं ते लाईट होतं. एवढंच आहे की जसं आपण शीश पाहिजे ह्याला म्हणू शकत नाही. आता शीश पाहिजे जेव्हा म्हणतो तेव्हा सगळं सिलिंगवर पण हे असतात, आरशे असतात, कलर असतात असं. आता हे जे डोर्स आहेत, हे दरवाजे आता हे नवे झालेले, पण त्यावरचे दरवाजे हे आर्च असे दरवाजे होते आणि त्या आर्चेस मध्ये कलर्ड आर्चेस, कलर्ड ग्लासेस होते, टिंटेड ग्लासेस ज्याला म्हणतात, कलर्ड ग्लासेस, सगळीकडे हे कलर्ड ग्लासेस होते. आता अनफॉर्च्युनेटली त्याचा एकही भाग आपल्याला दिसत नाही, तर त्यामुळे त्याला आयना नाही म्हणजे बिकॉज ऑफ द कलर्ड ग्लासेस, बिकॉज ऑफ द ग्लासेस मिरर्स हे सगळीकडे जे लावले होते भिंतीवर पण आणि पिलर्सवर पण, तर त्यामुळे एक सुंदर असा महल होता. त्याच्या पाठच्या साईडला पाठी वरांडा आहे, जिथे ते लोक सगळे, जसं मी म्हटलं निजाम आले होते, तर निजामची सगळी पार्टी तिथे बसली होती. आणि तिथनं ते खालचं सगळं जे सांगितलं असेल स्लोपिंग जे होतं ते सगळं स्लोपिंग खालनं दिसत होतं. मग तिथे सगळे जे गार्डन्स आहेत, लॉन्स आहेत, चायनीज लँटर्न्स आहेत, हाती हाऊस आहे, हे सगळं तिकडं अतिशय सुंदर दिसत होतं. ॲज अ सेड, इट वॉज अ व्ह्यू लाईक द अरेबियन नाईट्स और व्हॉट यू कॅन कॉल इट ॲज द सपनों का महल ना, जे आपण फक्त पिक्चरमध्ये पाहतो ते इथे त्यावेळेस ऍक्च्युली केलेलं होतं. ये पत्थर, ये जो स्टोन है उनकी स्पेशलिटी थी, ये जो पिलर है ये टोटल पूरा एक स्टोन में बनाते थे कार्विंग करके स्टूडियो, यानी वो डेंट वेंट नहीं रहता था कोई. दूसरी बात, यहाँ से जो ये बनाने की इनकी यहाँ महल आइडिया ये थी, वो थे भक्त निजामुद्दीन औलिया के. उनके पहले आसिफ जाग उन्होंने कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि 7 रोटी खा, रोटी खा जितनी खा सकता है, ऐसी अखाई का एक रोटी है नहीं, मतलब जितनी रोटी खाएगा वो आसिफ जान ने एक टाइम एट ए टाइम 7 रोटी खाई. उसके बाद बोले बस अब मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खा सकता. उन्होंने ठीक है तेरी 7 पुश्तों तक यहाँ पर हुकूमत चली गई, ऐसी वो है. तो इसलिए उन्होंने क्या करे थे, ये साइड से देखते हैं रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में दिखता है, यहाँ से दिखता है निजामुद्दीन औलिया में 2 मीनार, तो उनका बैठने का सीटिंग सिस्टम ऐसा था. इधर राइट में देखे तो निजामुद्दीन औलिया, इधर पूरा सीनरी सिस्टम, इसलिए ये पूरा ओपन था. वो वहाँ चैम्बर से भी दिखता है, लेकिन यहाँ दरवाजे बंद हो, पीछे से जाएंगे तो दो दिखेगा थोड़ा. राइट में देखे, हाँ राइट में देखे तो निजामुद्दीन औलिया, इधर अपना वर्किंग सिस्टम उनका है. चलो इसलिए स्पॉट को लोकेटेड किया जाता है.